చూచుక కుంకుమతో నియతారుణిత తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతి విజయీ భవ వెంకటశైలపతే కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణిత తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతి విజయీ భవ వెంకటశైలపతే సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖి ప్రముఖాఖిల దైవతమౌళిమనే శరణాగత వత్సల సారనిధి పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరణువేలకృతైరపరాధసతైః భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే అధివేంకటశైలముదారమతేర్జనతాభిమతాదికథానరతా పరదేవతయా గదితా నిగమై కమలాదయితాన్న పరం కలయే కలవేణురవావస గోపవధు శతకోటివృతాత్ స్మర కోటి సమా प्रतिपल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेव सुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदासरदे जगदेकतनुर्धर नीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भव देव दयाजलदे అవనీతనయా కమనీయకరం రజనీకర చారుముఖాంబురుహం రజనీచర రాజతమో మిహిరం మహనీయమహం రఘురామమయే సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చ సుఖాయమమోఘశరం अपहाय रघुत्वयमन्यमहं न कदञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद सादितरुळा श्रीदया पात्रं दीपज्ञाय गुणान्वयेन्द्र रम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युताम् व्यामोदयत्तदिदाय मेणे आत्मद्गुरो भगवत्तदेकसिन्धो शरणं प्रपद्ये मातापिताय उदयत्तनया भवति सर्वं देव आद्यत्र कुलपदे कुलविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीकुलं दूतं तरत्वमकदाप्यपट्टनादरी भक्तिदा गुणदेवयोगिवान् राळिरीन्द्रमित्रा देवत्परामुदमणे श्रीरारम्माणत्तुरिक्कुबुलोरुदनुल काराकरमुलै काणपुक्को என்னுரைத்து உரைக்கண்டாய் உகந்து சாதித்தருளாதே
కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణిత తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతి విజయీ భవ వెంకటశైలపతే కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణిత తులనీలతను విజయీ భవ వెంకటశైలపతే సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖాఖిల దైవతమౌళిమనే శరణాగత వత్సల సారనిధి పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరణువేలకృతైరపరాధసతై భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే అధివేంకటశైలముదారమతే జనతాభిమతాదికథానరతా పరదేవతయా గదితా నిగమై కమలాదయితాన్న పరం కలయే కలవేణురవావస గోపవధు శతకోటి వృతాత్ స్మర కోటి సమా ప్రతిపల్లవికాభిమతాత్ సుఖదాత్ వసుదేవ సుతాన్న పరం అభిరామ గుణాకరదాసరథి జగదేకతనుర్ధర నీరమతే రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదో భవ దేవదయా జలదే అవనీతనయా కమనీయకరం రజనీకర చారుముఖాంబురుహం రజనీచర రాజతమో మిహిరం మహనీయమహం రఘురామమయే సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చ సుఖాయమమోఘశరం అపహాయ రఘుత్వయమన్యమహం న కదంచన కంచన జాతు భజే వినా వెంకటేశం ననాథో ననాదः సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ వినా వెంకటేశం ననాథో ననాదः సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ అహం దూరదస్తే పదాంభోజయుగ్మ ప్రణామే చయాగత్య సేవాం కరోమి సకృత్సేవయా నిత్య సేవా ఫలం త్వం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వెంకటేశ అజ్ఞానినా మయా దోష అశేషాన్ విహితాన్ హరే క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శేషశైలశిఖామణే అజ్ఞానినా మయా దోష అశేషాన్ విహితాన్ హరే క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శేషశైలశిఖామణే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे चूचुक कुंकुमतो नियतारुणिता तुलनीलतनु कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकटशैलपते कमलाकुच चूचुक कुंकुमतो नियतारुणिता तुलनीलतनु विजयी भव वेंकटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखे प्रमुखाखिल दैवतमौलिमने शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरणुवेलकृतैरपराधसतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकथानरता परदेवतया गदिता निगमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावस गोपवधू शतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमा प्रतिपल्लविकाभिपतात् सुखदात् वसुदेव सुतान्न परं अभिराम गुणाकरदासरदे जगदेकतनुर्धर नीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भव देव दया जलदे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकर चारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचर राजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखायममोघशरम् अपहाय रघुत्वयमन्यमहं न कदञ्चन कञ्चन जातुमजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरधस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामे च यागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषा अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषा अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे
कृष्ण हरे हरे। కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణితా తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వెంకటశైలపతే కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణితా తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వెంకటశైలపతే సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖాఖిల దైవతమౌళిమనే శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరణువేలకృతైరపరాధసతై భరితం త్వరితం వృషశై ఓం తరణిర్విశ్వతర్షతః విశ్వదర్శతో జ్యోతిష్కృత్ విశ్వదర్శతకితి విశ్వాదర్శతః జ్యోతిష్కృదసి జ్యోతిష్కృతితి జ్యోతిః కృతే అసి సూర్య సూర్యేతి సూర్యా విశ్వమా అభాసి భాసిరోచనం రోచనమితి రోచన ఉపయామ గృహీతోసి ఉపయామ గృహీత ఇత్యుపయామా గృహీతః అసి సూర్యాయ సూర్యాగత్వా భ్రాజస్వతే రాజస్వత ఏషః ఏషతే యోనిః యోనిః సూర్యాయ సూర్యాగత్వా భ్రాజస్వతే రాజస్వతకితి భ్రాజస్వతే ఆప్యాయస్వ రాజస్వమదింతమా మదింతమ సోమా సోమ విశ్వాభిః విశ్వాభిరోతిభిః జ్యోతిభిః భవానః సప్రథస్తమః సప్రథస్తమ ఇతి సప్రథః తమః యుష్టే ते ये పూర్వతరా పూర్వతరామపశ్యన్ పూర్వతరామితి పూర్వతరాః అపశ్యన్ వ్యుచ్ఛంతి యుచ్ఛन्ति ముషసాం వ్యుచ్ఛంతిమితి వి ఉచ్ఛంతి ముషసం మర్త్యాసః మర్త్యాస ఇతి మర్త్యాసః అస్మాభిరో ఊను ప్రతిచక్ష్యా ప్రతిచక్ష్యాభూత్ ప్రతిచక్షేతి ప్రతిచక్ష్యాః అభూదో తే ఓ ఇత్యో యంతి యంతి యే అపరీషు అపరీషు పశ్యాన్ పశ్యానితి పశ్యాన్ జ్యోతిష్మతీన్ త్వా సాధయామి సాధయామి జ్యోతిష్కృతం జ్యోతిష్కృతం త్వా జ్యోతిష్కృతమితి జ్యోతిః కృతం సాధయామి సాధయామి జ్యోతిర్విదం జ్యోతిర్విదం త్వా జ్యోతిర్విదమితి జ్యోతిః విదం సాధయామి సాధయామి భాస్వతీం భాస్వతీం త్వా సాధయామి సాధయామి జ్వలంతి జ్వలంతీం త్వా సాధయామి సాధయామి మల్మలా భవంతి మన్మలా భవంతి త్వా మల్మలా భవంతిమితి మల్మలా భవంతి సాధయామి సాధయామి దీప్యమానా దీప్యమానాన్ త్వా సాధయామి సాధయామి రోచమానాన్ రోచమానాన్ త్వా సాధయామి సాధయామ్యజస్రాన్ అజస్రాన్ త్వా సాధయామి సాధయామి బృహజ్యోతిష బృహజ్యోతిషం త్వా బృహజ్యోతిషమితి
बृहते ज्योतिषं त्वासादयामि साधयामि बोधयन्ति बोधयन्तीं त्वा साधयामि सादयामि जाग्रति जाग्रतीं त्वा त्वासादयामि साधयामीति साधयामि प्रयासाय स्वाहा प्रयासायेति प्रयासाय स्वाहा यासाय आयासायेत्या यासाय स्वाहा वियासाय वियासाय स्वाहा वियासायेति वियासाय स्वाहा संयासाय संयासाय स्वाहा संयासायेति संयासाय स्वाहोऽध्यासाय उद्यासाय स्वाहा उद्यासायेत्युत यासाय स्वाहा वयासाय अवसाय स्वाहा अवयासायेत्यवयासाय स्वाहा शुचे शुचे स्वाहा स्वाहा शोकाय शोकाय स्वाहा स्वाहा तप्यत्वै तप्यत्वै स्वाहा स्वाहा तपते तपते स्वाहा स्वाहा ब्रह्महत्यायै ब्रह्महत्यायै स्वाहा ब्रह्महत्याय इति ब्रह्महत्यायै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा तको संतानेन सन्तानेन भवन् संतानेनेति संतानेन भवै यज्ञा यज्ञा रुद्रन्तनिम्ना निम्ना पशुपतिं पशुपतिग्रस्थूलहृदयेन पशुपतिमिति पशुपतिं स्थूलहृदयेनाग्निम् स्थूलहृदयेनेति स्थूलहृदयेन अग्निगो हृदयेन हृदयेन रुद्रं लोहितेन लोहितेन शर्वं मतस्नाभ्याम् स्नाभ्यां महादेव महादेवमन्तः पार्श्वेन महादेवमिति महादेव अन्तः पार्श्वेनौशिष्ठहनम् अन्तः पार्श्वेनेत्यन्तः पार्श्वेन ओशिष्ठहनगो शिङ्गीनिकोश्याभ्याम् शिष्ठहनमित्योशिष्ठहनः शिङ्गीनिकोश्याभ्यामिति शिङ्गी निकोश्याभ्याम् तिष्ठवृत्रहन् रथम् वृत्रहन्निति वृत्रहन् संयुक्ता युक्ता ते ब्रह्मणा ब्रह्मणा हरि हरिगिति हरि अर्वाचि नगुंसु ते मनः ग्रावा कृणोतु वग्नुना वग्नुनेति वग्नुना उपयाम गृहीतोऽसि उपयाम गृहीत इत्युपयाम गृहीतः इन्द्राय इन्द्राय त्वा षोडशिने षोडशिन एषः ते ते योनिः योनिरिन्द्राय इन्द्राय त्वा षोडशिने षोडशिन इति षोडशिने इन्द्रमिते इद्धरि हरि बृहतः हरि इति हरि महतो प्रतिष्ठसवसम् अप्रतिधृष्टशवसमृषीणाम् కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణితా తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతి విజయీ భవ వెంకటశైలపతే కమలాకుచూచుక కుంకుమతో నియతారుణితా తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వెంకటశైలపతే సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖాఖిల దైవతమౌళిమనే శరణాగత వత్సల సారనిధి పరిపాల
वरशैलमुदारमतेर्जनताभिमतादिकथानरता परदेवतया गदितानि गमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावसगोपवधू शतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमा प्रतिपल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेव सुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदासरदे जगदेकतनुर्धरणीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भव देवदया जलदे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचरराजतमोमिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखायममोघशरम् अपहाय रघुत्वयमन्यमहं न कदञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि पुष्टि समृद्धि तुष्टिरेव च श्रुतिस्मृतिर्बलर्मेधा श्रद्धा आरोग्य जयादिकाः देवताशक्तयत् सर्वास्तत्तद्देवांसगानृपाः महालक्ष्मी उपासंते శ్రీసూక్తేన నిరంతరమని అమ్మని మనం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అమ్మ ఆరోగ్యప్రదాయిని అన్నారు. అందుకనే జయలక్ష్మి, విజయలక్ష్మిగా, జయలక్ష్మిగా, ధనలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా అనేకములైనటువంటి అవతారములని ధరించినటువంటిదై ఆ వాటితో కూడి స్వామి యొక్క మనోనుకూలే అని ఆ మనస్సుని అనుసరించి, హృదయముని అనుసరించి నడయాడేటటువంటి తల్లి ఆ అల్వేల్మంగ యొక్క పద్మావతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం కోసమై భక్తజన సంద్రం అనేకమైనటువంటి వేషధారణలతో కూడి అమ్మ యొక్క ఆ కటాక్ష వీక్షణాల కోసమై వేచి ఉన్నారు. అలాగే అశ్వములు, గజరాజులు అన్నీ కూడా అమ్మా నీ అనుగ్రహం కోసం మేము వేచి చూస్తున్నాం తల్లి, నీ అనుగ్రహాన్ని ఆ దృష్టిని మాపై ప్రసరించు అని మనం అమ్మని వేడుకోవాలిట. అందుకనే సిద్ధలక్ష్మీర్ మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి సరస్వతి. సిద్ధలక్ష్మీర్ మోక్షలక్ష్మి అమ్మ ఇక్కడ ధనలక్ష్మీ స్వరూపముతో మనకి దర్శనమిస్తూ ఉన్నది. ఏమండి, అమ్మని ఆరాధించినటువంటి వాళ్ళు ధనవంతులు అవుతారు ఖచ్చితముగా. అది మోక్షధనమా, సామ్రాజ్యధనమా, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అందుకనే మోక్షలక్ష్మి అన్నారు. త్యాగయ్య మహానుభావుడు, పోతన్న మహానుభావుడు, వారందరూ కూడా నిరంతరం పరమాత్మ యొక్క తత్వముని అవగతం చేసుకుని అనుసంధానం చేస్తూ ఉండే మహానుభావులే. వారికి మోక్షలక్ష్మి అమ్మ మోక్షాన్ని ప్రసాదించింది లక్ష్మిగా. ధనలక్ష్మీ అన్నారు. ఈ మానవుడిగా పుట్టి అమ్మని ఆరాధిస్తూ చతురాశ్రమ ధర్మములతో కూడినటువంటి వాళ్ళమై, చతుర్విధ పురుషార్థములతో కూడి
మనం అమ్మా మాకు ధనముని ప్రసాదించు అన్నామనుకోండి, ఆ పశు సంపదని ఇస్తుంది, ధన సంపదని ఇస్తుంది. కనుక జయలక్ష్మి అన్నారు. విజయం కావాలి, జయం కావాలి, మేము అనుకునే పనులన్నీ కూడా చక్కగా నిర్విఘ్నంగా ముందుకి వెళ్ళి అవి ఫలవంతం అవ్వాలి, జయవంతం అవ్వాలి అంటే జయలక్ష్మిగా అమ్మ మనకి దర్శనమిస్తుంది. ఇలా ఒకటా రెండా? అందుకనే కాలోహి బలవాం కర్త సతతం సుఖదుఃఖయో నరాణం పరతంత్రాణం పుణ్య పాపానుయోగత అని. పుణ్యపాపములని అనుసరించి కాలోహి బలవాన్ కర్త, ఈ కాలం అనేది చాలా బలవంతమైనదిట. సతతం సుఖదుఃఖయోహో, అందుకనే ద్వంద్వములు చెప్పారు మనకి. సుఖం దుఃఖం క్షుత్పిపాస జననం మరణం ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వములు, అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి, దీని తర్వాత అది, దాని తర్వాత ఇది, ఒకటిగా ఎప్పుడు ఉండదు. సుఖమే ఎప్పుడు ఉంటుందా అంటే లేదు, దుఃఖం ఉంటుంది. దుఃఖమే ఎప్పుడు ఉంటుందా అంటే సుఖము ఉంటుంది. కనుక ఈ రెండిటి మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ తాపములని రెండిటిని అనుభవిస్తూ వచ్చే తాపము ఏదైతే ఉన్నదో, మానవుడికి కలిగే తాపం, ఆ జీవుడికి కలిగే తాపము, ఆ తాపముని నశింపచేసి మనకి మన పుణ్యపాపానుయోగత నరాణం పరతంత్రాణం, జీవుడెప్పుడు కూడా పరతంత్రుడే అన్నారు. కనుక మన ఇచ్చ వచ్చినట్టుగా అంతా నడుస్తుందంటే అది శుద్ధమైనటువంటి శూన్యం. అది భగవంతుని యొక్క ఇచ్ఛతో, అమ్మ యొక్క అనుగ్రహంతో, అమ్మ నిత్యానపాయినిగా ఉండి స్వామివారికి విన్నవిస్తూ మన యొక్క కోరికలని, మన యొక్క విన్నపములని ఆయన చెవిలో వేస్తూ ఉంటుందిట. ఆ విధముగా మనం చక్కగా, అందుకని అమ్మ పాదములని ఆశ్రయించాలన్నారు. కనుక మనం పుణ్యపాపానుయోగత, మన పుణ్యపాపములని అనుసరించి అమ్మ అనుగ్రహాన్ని కూడా మనకి ఆ దయని చూపిస్తూ ఉంటుంది, పాపాన్ని నివృత్తి చేస్తూ ఉంటుంది, పుణ్యాన్ని వృద్ధి చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకని అమ్మని ఆశ్రయించే నిరంతరం ఉండాలి. అందుకనే అంటారు మనకి, వేద పురాణ ఇతిహాస సుపూజిత వైదిక మార్గ ప్రదర్శయితే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయమాం, ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయమాం. అమ్మా నీ అనుగ్రహం కోసం మేము సుదూర ప్రాంతముల నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చాం తల్లి, అనేకమైనటువంటి బాధలని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కనుక ఈ జన్మలో వచ్చేటటువంటి ఈ బాధలనన్నిటినీ కూడా పోగొట్టి మాకు సుఖశాంతులని అష్టైశ్వర్యములని ప్రసాదించు తల్లి అని అమ్మని వేడుకుంటూ మనకి సౌభాగ్యముని వృద్ధి పొందించే తల్లి, మాంగళ్యములని వృద్ధి పొందించే తల్లి, సుఖశాంతులని ఇచ్చే తల్లి, నిత్యానుపాయినిగా స్వామివారికి ఉండేటటువంటి తల్లి. యథా రాఘవేణాహం అని అన్నారు. అమ్మ రామచంద్రమూర్తిని విడిచిపెట్టి నేను ఉండనయ్యా, కనుక సూర్యునికి కిరణముకి ఎలాగైతే అవినాభావ సంబంధము, సూర్యుడు లేకపోతే కిరణము ఎలా ఉండదో అలా రామచంద్రమూర్తి వారు లేకపోతే నేను ఉండను అని అన్నట్టుగా ఇక్కడ స్రగ్వి మౌక్తిక స్రగ్వి అని స్వామివారిని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం. వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని అంటే ముత్యాల హారముని ధరించినటువంటి వాడవయ్యా నువ్వు స్వామి, నీకు నమస్కరిస్తున్నామని. కనుక ఆ స్వామి ముత్యముల హారముని ధరిస్తే అమ్మ ముత్యపు పందిరిలోనే ఉన్నది. చూడండి ఎంత ఇదో. ఆ పందిరి యందు ఉండి తన భక్తులని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నదిట. కనుక మనకు ఉండేటటువంటి బంధములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బంధములనన్నిటినీ కూడా అమ్మ
నశింపచేసి తొలగిస్తే మళ్ళీ అవి వచ్చి ఎక్కడ పడతాయో, ఎక్కడ మళ్ళీ వీడు ఇబ్బంది పడతాడో అని వాటిని తొలగించడం కాదు, వాటిని నశింపచేసి మనల్ని ఆ ఐహిక ఆముష్మికమైనటువంటి మార్గముల రెండిటినీ కూడా ఇచ్చేటటువంటి తల్లి ఆ మార్గం గుండా మనల్ని తీసుకుని వెళుతుంది. కనుక అమ్మ పాదములని అంటిపెట్టుకునే ఉండాలి. ఆ ముత్యాల మాలలు చూడండి ఎంత చక్కగా వెళ్లాడుతూ పద్మ సరోవరం ఆ పుష్కరిణి వీధిలో అమ్మ విహరిస్తూ ఉన్నది, పయనిస్తూ ఉన్నది. ఆ పద్మ సరోవరంలోనే కదా అమ్మ ఆవిర్భవించింది. అందుకే పద్మావతి అని పెట్టారు. ఎందుకని? పద్మమునందు ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి అని. కనుక అటువంటి పద్మాలయే పద్మప్రియే అని, పద్మాలయే పద్మములయందే ఉండేటటువంటి తల్లి అన్నట్టుగా ఈనాడు ముత్యములయందు ఉన్నది. ముత్యములనే ఆవాసముగా చేసుకొని ఉన్నది. ఎందుకోసం? తనకి చల్లదనం కోసం కాదు, మనము మన కోసం, మన యొక్క తాపములని అనే వేడితో మనం ఇబ్బంది పడుతున్నామని, తన పిల్లవాడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడే ఈ తాపముతో, కనుక ఆ తాపముని నశింపచేసి వానికి చల్లదనాన్ని ఇద్దాము అని. ఎంత వాత్సల్య దృష్టి అండి అమ్మది! ఆ వాత్సల్యం అత్యంతమైనటువంటి అపారమైనటువంటి కదా. కనుక అటువంటి వాత్సల్యంతో అమ్మ మన యందు ఉండే ఆ దయతో, అందుకనే దయా సముద్రిణీత్వం, అమ్మ దయకి సముద్రము వంటి దానివి. ఆ సముద్రము దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఎంత కావాలంటే అంత స్వీకరించవచ్చు. అమ్మ దయ అంత అపారమైనది అన్నారు. కనుక అటువంటి అపారమైనటువంటి దయావర్షిణి అయినటువంటి తల్లి మనకి సర్వ శుభములని ఇస్తూ మనకు ఉండే తాపములని నశింపచేసి మనల్ని చల్లబరచడానిక అన్నట్టుగా, అయ్యా నా యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు నిరంతరం, అమ్మ అనుగ్రహం అందరి యందు ఉంటుందండి, వీరు వారు అనే భేదం లేదు. అందుకనే నీలమేఘశ్యామ అని ఆ కృష్ణయ్యని మనం స్మరిస్తూ ఉంటాం. అలాగే అమ్మ కూడా దయావర్షిణి అన్నారు. వర్షముతో పోల్చారు అమ్మ దయ. వర్షము చూడండి, నిన్న మొన్న వర్షం కురిసింది. ఇక్కడ వాహన సేవలు అవుతున్నాయి. తిరుచానూరు పట్టణం యందు కార్తీక బ్రహ్మోత్సవములు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంగరంగ వైభవంగా అని వర్షం ఆగడం మానేసిందా? లేదు, వర్షిస్తూనే ఉన్నది. లేదు, అక్కడ పంట పొలాల్లో అయ్యా కోతలకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి పంటంతా, కనుక చేలంతా నశిస్తాయని అక్కడ వర్షించడం మానేసిందా మేఘం అంటే? అది లేదు. ఎక్కడంటే అక్కడ వర్షిస్తుంది. తనకి ఎక్కడైతే ఊసర క్షేత్రము ఇది ఈ క్షేత్రము అనేటటువంటి భేదము లేదో, అలాగే అమ్మ యొక్క దయా అనే వర్షము కూడా వీడు సన్మార్గుడా వీడు దుర్మార్గుడా అనే భేదాన్ని అమ్మ చూపించదుట. ఆ భేదాలన్నీ మనకే ఉన్నాయి. వీడు మావాడండి వాడు పరాయి వాడండి అనే భేదం. కానీ అమ్మకి అవేవీ లేవే. వీడు నా పిల్లవాడు అనే దృష్టే. కనుక ఆ భేదము లేకుండా అమ్మ దయ, వాడు దుర్మార్గుడైనా సన్మార్గుడైనా ఎటువంటి వాడైనా వాడు నా యొక్క క్రీగంటి చూపు కోసమై పరితపిస్తూ ఉన్నాడే, మానవుడిగా పుట్టాడే, కనుక వీడి యొక్క బాధలని, వీడి యొక్క దుఃఖాన్ని, వీడి యొక్క తాపముని నశింపచేసి నేను అనుగ్రహాన్ని వర్షింపచేస్తాను. ఏమిటో అనుగ్రహం? దయా అనే అనుగ్రహం. ఆ దయ ఎలా ఉంటుంది? చల్లగా ఉంటుందిట. ఎలా? ఎటువంటి చల్లదనం? ముత్యముని ఒక్కసారి ఇలా స్పృశించండి, చల్లగా ఉంటుంది. ఆ ముత్యాల మాలని పట్టుకోండి, మన చేతికి చల్లగా తగులుతుంది. దాన్ని హారంగా వేసుకుంటే ఇంకెంత ఇదండి. అలా అటువంటి ఆ ముత్యములు ఎంత చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి. కనుక ఆ ముత్యం అంటే మనకి తెలియ చెప్పడం కోసం, అయా నీ యొక్క నిన్ను అనుగ్రహించడం కోసం నేను ఈ ముత్యపు పందిరి వాహనములో అధివసించి వస్తూ ఉన్నా,
కనుక ఒక్కసారి దర్శనం చేసుకో అన్నట్టుగా అమ్మ ఆ ముత్యపు పందిరి మన తాపములని నశింపచేయడం కోసం అమ్మ చక్కగా ఆ ముత్యపు పందిరిలో ఉండి మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది. అనేక విధములైనటువంటి భోగభాగ్యములని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నదే అటువంటి ఆ అమ్మ నిత్య నీరాజనములని అందుకుంటూ చక్కగా భక్తులు ఇచ్చేటటువంటి నీరాజనములు అర్చక స్వాములు ఇస్తూ ఉన్నారు. కాదు కాదు మేమే ఇచ్చుకుంటాం మా చేతులతో మా హస్తములతో అని. ఆ సేవ ఎలా ఉంటుందండి అంటే వచ్చినందుకు జన్మ ఎత్తినందుకు ఆ అమ్మ వైభవాన్ని మనం దర్శించుకోవాలి, అమ్మ సేవని మనం చేసుకోవాలి అని పరితపిస్తూ వారంతట వారే స్వయముగా నీరాజనములు ఇచ్చుకుంటున్నారు, అర్చకవరేణ్యులు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ భక్తజన సందోహం చూడండి. వర్షము తగ్గి సూర్యభగవానుడు తన కిరణములని అమ్మ పాదములందు స్పృశిస్తూ చక్కగా మనకి సూర్యోదయం, ఆ సూర్యభగవానుడు వచ్చాడు, నిన్న మొన్న లేదు కనుక అటువంటి ఈ సమయంలో ఎలాగైతే మన యొక్క ఆ దుఃఖాన్ని పోగొడుతూ మన యొక్క బాధలని పోగొడుతూ ఉండే తల్లి ఈరోజు ధనలక్ష్మీ స్వరూపంతో ఆదిలక్ష్మీ స్వరూపంతో ముత్యపు పందిరి వాహనములో చక్కగా ఉండి మనకి దర్శనమిస్తూ మన భోగభాగ్యములని వృద్ధి పొందించే తల్లిగా మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నదే అటువంటి అనుగ్రహప్రదాయిని అయినటువంటి అమ్మకి నమస్కరిస్తూ ఉందాం, నమస్కరించుకుందాం. చూచుక కుంకుమతో నియతారుణిత తులనీలతను కమలాయతలోచన లోకపతి విజయీ భవ వెంకట శైలపతే కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణిత తులనీలతను విజయీ భవ వెంకట శైలపతే సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖాఖిల దైవత మౌళిమయే శరణాగత వత్సల సారనిధి పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరణువేలకృతైరపరాధసతై భరితం త్వరితం వృష శైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే అధివేంకట శైలముదారమతేర్జనతాభిమతాదికథానరతా పరదేవతయా గదితానిగమై కమలాదయితాన్న పరం కలయే కలవేణురవావస గోపవధు శతకోటి వృతాత్ స్మర కోటి సమా ప్రతిపల్లవికాభిమతాత్ సుఖదాత్ వసుదేవ సుతాన్న పరం అభిరామ గుణాకర దాసరథి జగదేక తదుర్ధర నీరమతే రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదో భవ దేవ దయా జలదే అవనీతనయా కమనీయకరం రజనీకర చారుముఖాంబురుహం రజనీచర రాజతమో మిహిరం మహనీయమహం రఘురామమయే సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చ సుఖాయమమోఘశరం అపహాయ రఘుత్వయమన్యమహం న కదంచన కంచన జాతుమదే
प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननादो ननादः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरधस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामे च यागत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषा अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषा अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कुङ्कुमतो नियतारुणिता तुलनीलतनु कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणिता तुलनीलतनु विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखे प्रमुखाखिल दैवतमौलिमये शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकदानरता परदेवतया गदिता निगमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरवावस गोपवधू शतकोटिवृतात् स्मरकोटिसमा प्रतिपल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेव सुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदासरदे जगदेकतनुर्धर नीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भव देवदया जलदे अवनीतनया कमनीयकरं रजनीकर चारुमुखाम्बुरुहम् रजनीचर राजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखायममोघशरम् अपहाय रघुत्वयमन्यमहं न कदञ्चन कञ्चन जातुमजे विना वेङ्कटेशं न
स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रय